गुर जैसा ना ही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा से। शाने खालसा चैनल विच आप साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम जिसनों तेरी नज़र विच अज साडे नाल मौजूद ने गुरु नानक सेवा मिशन लुधियाना के मुखी सरदार सुरिंदर सिंह जी चौहान जी। वीर जी सब तो पहला फतेह दी सांझ पाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सेवा मिशन एक अजिही संस्था है जो लोक भलाई के कामों में लगातार दिन रात जुटी हुई है। कदे सोशल वर्किंग होंदी है, कदे समाज सेवा ते कदे कुछ होर अजिहे काम जो सिੱਖੀ नाल जुड़े होंदे ने, सिੱਖੀ नूं उत्साहित करते हैं ते लोकां नूं गुरमत वाल प्रेरते हैं। सुरिंदर सिंह जी सब तो पहला तो जो आप जी की संस्था है गुरु नानक सेवा मिशन जी, इसके कारजां ते एक नज़र पाओ। गुरु नानक सेवा मिशन भैन जी साडी जिहड़ी है जो गुरु नानक पातशाह जी का सानू हुक्म है किरत करो नाम जपो वंड छको जी, ये सुनहरी सिद्धांत ते पहरा दिंदे होया साडी जिहड़ी सारे साथी ने टीम है वो इस मनोरथ नूं लैके असी समाज दे विच अगे वध रहे हैं। क्योंकि जदों गुरु नानक पातशाह ने सानू इन्हां चीज़ां दा एक छोटा जिहा सिद्धांत दे के जीवन अगे वधाउण वास्ते भेजिया ते जिहदे विच उन्हां ने किरत भी बख्श दित्ती, नाम भी ते जिहड़ी असी सेवा करनी है वंड के छकन दी, जिन्हों मैं समझदा कई जगह असी सिर्फ उन्होंने लंगरां तक ही सीमित रख लिया, जबकि गुरु नानक पातशाह जी ने सानू अपने गुण भी वंडन नूं कहा, हर उस चीज़ नूं वंडन नूं कहा कि जिहड़ी चीज़ दे नाल असी किसी समाज का भला कर सकते हैं। और असी कई बार उस सिर्फ मैं जो सुनदा कई बार तो उन्होंने 20 रुपए के लंगरां तक सीमित कर दिता जाता है, पर मैं समझदा कि थोड़ा जिहा साडे जिहड़े प्रचारक वीर भी ने उन्होंने भी यही बेनती है कि साडी जिहड़ी वंड छकन वाली जिहड़ी गुरु पातशाह ने सानू एक वड्डी सोच बख्शी है, वो जे कोई टीचर है तो मैं समझदा कि इस अपने इस जिहड़ा रुतबा है जिहड़ी उहदे कोल कला है उन्होंने अगे वो अपने बच्चों के इस ढंग नाल वंडे कि मैं घट्टो घट्ट इन्हां चों कुछ बच्चों को टीचर बनाउणा। जे कोई बिजनेसमैन है तो वो अपनी उस कला नूं अगे किते ना किते वंडे कि मैं उन्होंने बिजनेसमैन बनाउणा। सो इस तरह जिहड़ा ये सारा साडा प्रोजैक्ट है जो पिछे गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल आया उस तो पहला साडी संस्था होंद विच आई तो महाराज ने अपने 550 सालों ते वड्डियां सेवावां झोली पाईयां, जिहदे विच 700 सहज पाठ जिहड़े सीगे 550 सालों नूं समर्पित संगतां ने घरां विच कीते। उहदे विच बहुत सारे सैंची साहब जिहड़े हैं वो भेटां रहत संगतां नूं दित्तियां गईयां। और उस तो बाद मैं समझदा कि जिवें जिवें जिथे जिथे चाहे वो लॉकडाउन दी सेवावां सी, उहदे विच सुक्के राशन की सेवा सी जां लंगरां की सेवा सी, वो पातशाह ने लई। फिर उहदे नाल रिलेटेड जिहड़े गुरु घरां दे विच सेवादार सी उन्हां वास्ते असीं छोटी शीशी सैनीटाइजर की बनवाई और मास्क बनवा के, क्योंकि उन्होंने जेबां दे विच पवाया जिहड़े, क्योंकि धार्मिक स्थान जिहड़े सन उस वेले वो घट्टो घट्ट मर्यादा नूं बाहर रखण वास्ते वो सारे उस वेले अपने काम नूं जारी रख रहे सन। तो पुलिस डिपार्टमेंट वास्ते भी छोटी शीशी सैनीटाइजर की बनवा के असीं बहुत सारे थावां दे उत्ते उन्होंने जिहड़ी प्रोवाइड करवाई। सो आने वाले समय के भी इस तरह गुरु पातशाह सेवा लेंदे रहन, यही महाराज अगे साडी अरदास बेनती है जी। बिल्कुल साडी भी यही अरदास है कि तुसीं आने वाले समय विच अजिहियां सेवावां संगतां नूं दिंदे रहो, तां जो संगतां भी प्रेरित हो सकन ते संगतां दा जो जीवन है वो किसी न किसी तरीके अच्छे पद्धर ते जो चढ़दी कला वाले पद्धर ते वो जांदा रहे। आप जी ने प्रोजैक्ट्स की गल कीती भी आप जी दे कई होर प्रोजैक्ट ने, ते किहड़े-किहड़े प्रोजैक्ट होर ने तुहाडे? एक तो असी शॉर्ट मूवियां जिहड़ियां ने वो क्योंकि अजकल जिहड़ा साडी यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नाल जुड़िया होया, उहदे लई असी एक तां हुण एक फिल्म तैयार कीती है छोटी जी, जिन्हों जल्दी ही रिलीज़ करता जाएगा संगतां दी सेवा वास्ते, जिहदे विच दसवंध की सही वरतों जिहड़ी है उस दस्सिया गया। क्योंकि गुरु घरां दे विच जिहड़ा असी दसवंध है कई बार सानू दसवंध कड्ढण दी तां जाच आ जाती है, पर दसवंध लाउणा कित्थे उहदे बारे सानू असी पूरे तौर ते जागरूक नहीं हाँ। सो उहदे लई असी एक छोटी जी मूवी तैयार की है कि जिहड़े गुरु घरां दे विच साडे गुरु घरां दे वजीर ने जिहड़े साडे लई रोज़ उत्थे अरदासां करदे ने, ओहो जे अमृत वेले उठ के गुरु नानक साहब वालों बख्शी जिहड़ी सानू बाणी है कलगीधर पातशाह वालों जो सानू नितनेम दी दात बख्शी है, वो मर्यादा नूं चलाउंदे ने ते उन्हां नाल रिलेटेड जिहड़े उन्हां दे बच्चिआं दी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा, क्योंकि जे इलाकिਆਂ दे विच कोई गुरु घर है छोटे स्थान ने तो वो साडे इलाके वालिआं दा भी फर्ज बनदा कि उत्थे जिहड़े कोई परिवार बैठा उस उन्हां दे बच्चिआं दी पढ़ाई लिखाई है। क्योंकि पिछे कई बार सुनन च आउंदा कि एक रागी जां ग्रंथी कई बार सोचदा कि मैं अपने बच्चिआं नूं ग्रंथी या रागी नहीं बनाउणा, उहदा की कारण है
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ, ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਿਛਾਈ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਲੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 550 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 550 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 550 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ 700 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਬਹਾਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੋਤ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਨ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਏ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।